अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि allज़ीना अवफ़ऊ अहदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अक्रमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम हज़रात असातिज़े किराम, उलमाए इज़ाम, डेर मुहतरम तालिब इल्मान और रुनो और ख़ुइंदो और ज़मा बचो द टोलना वल ज़स्तासुदे मुअक्कर मुहतरम इदारे दाग़ी द मुंतज़िमीन और द स्टाफ दा असातिज़ो और द तुल्लाबो दाग़ी शुक्रिया दा कोम चागुई मारा दा मौका राकड़ा चिपदे तालीम इल्मी इदारा के सलक साथ द पारा हुई सर यवसो तालिब इल्माना खबर हुक्म मोहतरमो इंसान अल्लाह ताला दे कायनात खलीफा या प कायनात के खपल एजेंट नायब और रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करे। कुरान करीम के अल्लाह ताला फरमाई व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अल्लाह ताला फरिश्तों तो हुए ज़ज़मक की यो खलीफा मुकर्रर जाइल I am going to appoint a Khalifa representative on earth. यो खलीफा मुकर्रर उस खलीफा चाहता हुए the one who is working on behalf of somebody else जिदियो कस पनियाबत बांधे दाग़ पर रिप्रेजेंटेशन बाने कार कईदा यो माना और बला माना the one who is coming as a follower behind somebody else दे चापसे रुस्तु रवानी या दे चाना रुस्तु राजी। मुफस्सिरीन किराम अगर ये द्री मफ़हूम मुतअय्यन कई चे इंसान ता खलीफा वेलशो ज़कदा टोल अज़मक occupied by jinn and demons नो चे अल्लाह ताला इंसान पैदा कर और देश खित्ते आबादोरी या आबाद करी फफर्रु इलल बिहार वल मफाविज वल गावात नो जिन्नात आगा occupied एरिया प्रेखौदा समुंदरुन तलाड़ल सहराउन तलाड़ल सगरुन और जंगलुन तलाड़ल चूंकि द गज़मा का मख के occupied हुआ बाय जिन एंड डीमंस और उसको occupied शो इंसानान सर दी वजन दे खलीफा वेशन मुफस्सिर व यखलफून अलजिन और द्वैम अगई वही कि खलीफा व वेशन पदी हवाला लअन्नहुम यखलफु बाज़ुहुम बाज़न जीलन बाद जीलिन व नस्लन बाद नस्लिन ज़कयो नस्ल खत्मेगी वरपसे नेक्स्ट जनरेशन राजी हर फॉलोइंग जनरेशन दा दौरान दे नो यानी दखल मशरान खलीफा भी नुज़क व खलीफा वेरशो एंड दैट्स ए रनिंग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस और द्रेम दा एंड दैट इज द प्रेफर्ड वन तरजीही पॉइंट चीनी जाइलन फिल अर्ज़ खलीफतन ली ज़पदेज़मक बाने खपल खलीफा मुकर्रर उस अल्लाह ताला न खुदा से चले चानियाबत का मुहताज दे
ځکه نیابت ته هغه څوک محتاج وي چې په خپله کار نشي کولی یا یو وخت کې هغه غیر حاضر وي د دغه ځای نه په خپل ځای بل څوک کښېني. لکه ستاسو دا موقره اداره د دې به یو محترم پرنسپل صاحب وي، نو کله دا پرنسپل صاحب د آؤٹ آف سټیشن وي یا په چوټۍ باندې وي، نو بیا د هغه په نیابت باندې وایس پرنسپل یا any senior professor he is performing the duty as an acting principal. نو دته هغه پرنسپل صاحب خلیفه ویلی شي for the time concerned. نو اوس الله تعالی خو داسې نه دی چې نه غایبېږي او نه چوټي اخلي. الله تعالی داسې هم نه دی چې د چا سپورټ او تایید او اعانت ته ضرورت دی. نو بیا د دې انسان د خپل خلیفه ولې وویل. مفسرین کرام ذکر کوي خلیفة لی فی تنفیذ الاحکام والحدود، چې دی به زما خلیفه او نمایندی زما نائب وي په دې معنا چې کوم دین ورته زه راولېږم په هغې باندې عمل به کوي، چې کوم فرامین او احکام ورته زه راولېږم هغه به دی فالو کوي او امپلیمنټیشن به کوي. That's why he is called a Khalifa. That's why he is called an agent and representative of Allah subhanahu wa ta'ala. دا ډېر لوی ټایټل دی. دا ټایټل بل یو مخلوق ته نه دی حاصل. فرشتې دا یو ډېر لوړ مخلوق دی، خو دا خلفا نه دي. خلفا دا صرف انسانان دي او د هغې وجه ده زه یو څو بنیادي خبرې تاسو ته عرض کوم. د هغې وجه ده حدیث پاک کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ خلق الملائکۃ ورکب فیہم العقل وخلق البہائم ورکب فیہن الشہوہ وخلق بنی آدم ورکب فیہم العقل والشہوہ فمن غلب عقله على شہوته فهو اعلى من الملائکہ ومن غلبت شہوته على عقله فهو ادنى من البہائم او كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا کرے نو دیلے صرف عقل ورکو. عقل is such an element who submit to his محسن. عقل یو داسې شی دی چې څوک ورسره احسان کوي دی هغه ته سبمیشن کوي، هغه ته انقیاد کوي، هغه ته سرنګون کیږي، د هغه خبره دا رد کوي نه، داغه حکم پامالی نه. د دې وجه د فرشتو نیچر دا دی. قرآن کریم ذکر کوي چې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. د یو لحظه هم د الله فرمان پامالی نه، د یو لحظه هم د الله د حکم نه سرتابي نه کوي. ما ملګرو ته وایم دا انقلابیان دي، ریولوشنري دي. انقلابیان ان سنس چا وایي د انقلابیه د ریولوشنري د هغه تعریف او ڈیفینیشن سے دے. میں دیتا ڈیفینیشن دیا دے کہ یا مارے کا سر کر لیتا ہے یا سر کا لیتا ہے. دیکھو یا اگر مشن سر تو رسی یا تفضان قربانی ورکی. خو فرشتے میدہ سے انقلابیان دی کہ دیکھ دزان قربانی نو ورکی دیکھ مارے کا سر ترسی. ذکر کہ دزان قربانی خو اللہ سرے ورکی چھ ناکام شی. صحیح ہوتا اس تو معلوم ہے. بعض اوقات سوچتا بولو کہ پہ یو خطہ دا خطوں کی دا انقلاب راوستو نو یا خو کھو کامیاب شی نو منگو فلانی بلکی انقلاب را گئے صحیح، او یا اگا کھو ناکام شی نو منگو باغیان بولی ولی شو 500 دوخی جوڑے شو. خو ہر سے فرشتگان دی نو دوی تا جے کم حکم اللہ بکی دوی سر ترسی لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. امام شعبی دا دیر محدث دیر دے اغوی الطاعت لهم کالتنفس لنا. دا اطاعت او obedience to Allah سبحانه وتعالی دا دا فرشتو دا پارداس دے لکه مونږ د پاره ساه اخیستل زمونږ ژوند موقوف دی په اکسیجن بریک باندې. اوس که ته ساه نه اخلې نو بیا مړېږي، نو فرشتې که اطاعت نه کوي بیا مړېږي. لہذا دی 24/7 اللہ تعالیٰ ذکر تعریف کوي والصافات صفا لکه څنګه چې دا فوجیان دی فالن روز ان لاین شي نو بیا دی تیار وي
د کمانډنټ کمانډ ته ګوري الله تعالی وایي د فرشتو صفت ذاتی په شان یو صفت دا دی چې دوی هر وخت فالن ان روز وي او چې څنګه حکم راځي نو بس هغه حکم اخلي او په مخه ځي او حضور علیه الصلاة والسلام وفرمایي وخلق البهائم وركب فيهن الشهوة الله تعالی حیوانات پیدا کړل حیوان دا living moving entity ته وایي اوس د دې مختلف انواع دي reptiles دي apes دي دا په څلورو خپو ګرځېدونکي دي موږ پکې هم شامل یو ما ملګرو ته په دې حواله د سپي ګیدړان زموږ د کاکا زامن دي ځکه چې خو دوی هم حیوانات دي موږ هم حیوانات یو دا مفتی محمد وهاب سے دی وایي د حیوان تعریف دا دی چې جسم نامن حساس متحرک بالاراده دی وایي ارسطاطل دغسې ویلي دي چې جسم نامن حساس متحرک بالاراده دا جسم دی دا باډي ده او تاسو ویلي دي موږ په دې فلسفه کې وایو چې جسم ابعاد ثلاثه لري 3 ډایمنشن لري چې 3 ډایمنشن وي طول عرض او عمق نو موږ وایو دا جسم دی حیوان هم دغسې شی 3 ډایمنشن لري نامن نمبر 2 د ده صفت دا دی چې د کې نمو ده he grows and not only grows he produces as well یعنی د ده growth کېږي غټېږي لویږي پلنېږي دنګېږي او بیا چې د پروډکشن قابل وي نو دی بیا پروډکشن هم کوي بچي راوړي وړی ورکوي دا هم پروډکشن دی پای ورکوي او درېم حساس دی فیلنګز لري حیوان دی غوسه کېږي که نه غوسه کېږي لږ وایه او خوشحالېږي که نه خوشحالېږي خوشحالېږي ته چې خپل سپي باندې هم لاس وې نو هغه سر داسې کته کته کوي کله ستا پنډی سره ځان ګري او کله سپلی سره کوي زمونږ اکور سره خوا ده دا سپي راشي نو یو سپی هم دا هلته دلته نو یو سپی نو دا بلار به ده پرون یې بچي راوړل نو دا بلار به وه دوی ورته ډوډۍ موډۍ اچوي نو نور هم قدرت ته ګرځي راګرځي موږ په دې پټو کې خو دا چې څوک وویني دا راشي نو زر داسې په څپلو وله خوله راکاږي نو ما ورته وایم په دې پوهېږي چې دا ولې دا کار کوي دغه نور یې نه کوي راکړي ډوډۍ خو هغوی ته هم اچوي دا ډوډۍ هغوی ته هم هغه نارینه دي څه شی هغه او دا نه صرف دا چې زنانه خو دا پرګننټ ده دا حامله ده او پلیټو چېرته لیکلي دي وایي دا ماده فطرت کې الله تعالی حنون ایښی د شفقت په اولاد باندې او دغه وجه ده چې کله یو ماده د هر حیوان چې دا پرګننټ شي نو رایټ اوې د دې حنون او شفقت شروع شي او دا په ځان خو نه خو په دې بچو باندې خطره محسوسوي لهذا ته بیا دا ګورې چې دا بیا د نور مخلوق خوشامدګري کوي چې دی زما دې بچو ته ضرر ونه رسوي ما له په دې خېټه چېرته ډب رانه کړي او زما د خوراک خیال وساتي هیله دا خو کمالي خبره لیکلې ده نو ما ورته ویل فلسفیان خو ټول خلک وایي لیوني خو دا ډېر عقلمند خلک دی عزیزانو نعت مې کوله تاسو خدمت کې چې جسم نامن حساس دی حس لري متحرک بالاراده او څلورم صفات دا دی چې دی انټنشنل موومنټ کوي دا پیشوګان چې ستاسو کوڅو کې ګرځي انټنشنلي که شاته ورته انجن لګېدلی وایي په اراده باندې کوي نو بس دا څلور انګریډینټس یا کمپوننټس یا دا څلور صفتونه چې پکې وي نو دې ته به څه وایي حیوان به ورته وایي دغه څلور صفتونه موږ هم دي نو موږ هم حیوانات دي نو البته ارسطاټل هغه خو صرف یو شی موږ سره پریفکس کړ سابقه یې راته ولګوله چې سوشل انیمل دی حیوان څه شی دی No, to some extent, the animals and the birds, they have some sociology and some type of social life. خو دا sociology, دا peak دا په انسانانو کې دا په خپل هایټس باندې ده د سوشل دی by nature. خو ما ووایم موجوده دور کې نوې تحقیقات دا دي چې دی داسې نه دی یعنی دی سوشل انټیټي خو دی مورل اینڈ ایتیکل انټیټي هم ده او اوس موجوده دور کې خو ټول انسانیت موقوف دی په اکنامکس باندې نو ما یې اوس د اکنامکل انټیټي ده مشین ته جوړ شوی دی څه شی جوړ شوی دی لږ زور سره او تاسو خو دلته بختور یې دې ملک کې اوسېږئ دا ښه ملک دی
او کوم ملک چې زه اوسېږم هلته خو انسانان بالکل د مشین پرزه ده او د مشین پرزه چې څنګه مشین مومنټ کوي نو دا پرزه به ورسره په هغه رخ او په هغه ډایرکشن خوځي که نه خوځي نو دا ماتېږي نو هلته ورځ شپه ښځه هم منډې وایي سړی هم منډې وایي نو د هغې نه پس ژوند روان وي او که یو میاشت دا ښځه او سړی دواړه منډې ونه وایي نو سره د بچو بیا په روډ باندې پروت دي ځکه کورونه خو زیات تر او په ډول اغوستې شوې په ډول اغوستې نو فاینانسینګ اداره هغه ورته نوټس جاري کړي چې بس کور خالي کوه نو عزیزانو ازمه کورسته تاسو چونکې طالب علمان یې زما وروڼې زه هم یو طالب علم یم الله تعالی مې د طالب علم ساتي تر مرګه پورې زما دپاره دې باندې امین ووایي ځکه کله که تا دا ووډرله چې زه سکالر شوی یم چې زه سکالر نو بس سکالر به نه جوړ شي سکالر به نه جوړېږي ځکه ستا د حصول علم سفر دا سقاف شي او حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي اطلبوا العلم من المهد الى اللحد د cradle نه seek knowledge from cradle to grave د زانګو نه چې شروع شي زده کړه کې ځکه بچی په لومړی ورځ چې پیدا شي نو دی زده کړه کوي او څه زده کړه کوي فرسټ اف آل خو دی هغه نیچر فالو کوي نو چې دی پیدا شي او مور یې سینې ته واچوي اوس که دا د حیوان بچی وي او که د انسان بچی وي نو دی سکینګ شروع کړي it means that he don't and he understood even though that is not his اقتصادي but that is وهابي and natural دا علم نیچرل دی او علم ویوم داسې چې څه تا ته وهابي حاصل وي او څه دپاره ته ایفرټس کې اقتصادي حاصل وي څه تا ته انټینشنلي حاصل وي څه ان انټینشنلي وي اوس زه دلته راغلم او دا موقره اداره مې وکتل نو زما سترګې هغه څیزونه ګوري زما غوږونه اوازونه اوري زما پوزه دا بویونه اخلي صحیح اوس زما اراده نه ده چې زه دا دیوالونه ګورم لایټونه دې ګورم زما اراده نه ده چې زه د اوازونه اورم خو دغه حواس هغه د هغې ادراک کوي نو دا ځي پاس کېږي ستا حصه مشترک ته او کامن سنس ته او کامن سنس هغې ادراک کوي نو که ته غواړې او که نه غواړې خو دا اوازونه هم ورځي هلته سټور کېږي دا پکچرز هم ورځي او هلته سټور کېږي او دا ارادي او غیر ارادي معلومات چې ستا د دماغو په دې خزانه کې جمع شي نو کله چې ته د شپې وده شي کله چې ته د شپې لږ زور سره وده شي نو نفس ناطقه دی خو چېرته نه ځي صحیح خو نسمه دا وده شي روح حیواني نو بیا اوس ته څه وکړي ستا دماغ لګیا وي دغه ټول فایلز په خوب کې سارټینګ آوټ کوي لګوي تحت شعور لګیا وي دا ټول فایلونه اړی راړی دا ټول فایلونه اړی او د هغې په اساس باندې ستا په دماغو کې چې کیچړی پخېږي ته دې خوا کیچړی پخېږي یا روان یې دماغ لګیا وي پر څه شی پروسس کوي ستاسو خو فیلډ اناټمي به مې ویلي صحیح برین سپیشلایزیشن به څوک کوي یا کړی به وي نو په دې تاسو زمانه ښه پوهېږئ خو ادنا طالب علم الله به یې طالب وساتي نو بهر تقدیر هغه لګیا وي دا فایلونه او پکچرې د دې سارټینګ آوټ کوي کله کله زړه راشي وایي دې ملګري ته یو مووي وښیه څه وښیه مووي پېژنئ که نه پېژنئ تاسو سوات والا نیکان خلک یې موویانې به نه ګورئ نو زه خو کله ته په درس کې ووایم ملګرو ته ورته وایم دا مووي مو کتلې ده همدا مووي نو هغې ما ته نیغ نیغ ګوري زه ورته هم دا وګورئ او د دې دغه پاټ وګورئ صحیح نو بهر تقدیر صحیح خو کور نه مه ګورئ دا ناروا دی صحیح څه تعمیري شی ګورئ لکه تاسو ورته ګورئ کتل ډېره ښه خبره ده صحیح اعتعال کافرونه ډېره ښه خبره ده صحیح د لاین اف ډیزرټ ډېره ښه خبره ده الى اخره سو اینډ سو آن سو اینی هاو نو دغه دماغ یا تحت شعور د ده زړه ته راشي چې یو مووي ورته وښیم نو سړی بیا خوب ویني څه کوي لږ زور سره بلکې صرف خوب نه ویني دې خوب سره ستا په علم کې اضافه کېږي خوب سره ستا پلیټو وایي چې دوو څیزونو سره په علم کې اضافه کېږي ان انټینشنلي نمبر اول سفر سره نمبر دویم خوب سره سفر سره اوس ته سفر کې اوس پرون موږ راتلو صحابه نه تر یو رسوات پورې راورسېدو
صحیح نو سفر سره زمونږ بلا ډېر علم راغی پلار هم بلا ډېر شیونه وکتل او پلار هم بلا ډېر خبرې واورېدې او دغه ټول دې باندې زمونږ قدر علم راغی او دویم خوب سره خوب کې سړی کله ډېر شی زده کي زه هم چې کله داسې مرحله وشي د شپې راپاڅم او دا سهار بیا شي نه خوب یېرېږي ځکه چې تحت شعور خپل فنکشن بیا ختمېږي څنګه ویښ شي نو بیا تحت شعور ځکه واپس ته شعور ته راشي کانشینس ته راشي نو سب کانشینس بیا سسپینډ شي ځکه سب کانشینس دې فنکشن شروع کوي چې کانشینس سسپینډ شي نو خو چې ته راویښې سب کانشینس نو بس هغه فایل به ورسره چېرته اوږده شي ډېر کمتر داسې وي چې کانشینس دې اغوستی نو بهر د دې عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس وخلق البهائم ورکب فيهن الشهوة الله تعالی حیوانات پیدا کړل دی له صرف ډیزایرز ورکړل to some extent they have شعور as well but mostly they do follow their desires نو لګیای خوراک پسې ګرځي سکاک پسې ګرځي چېرته د سر زورې پیدا کوي تاسو به کتلي خر موږ ورته ډېر موډه وایو هغه دا نو خیال شی دی صحیح موږ خر هسې په ولادت باندې مشهور کړی دی چې دا برید دی صحیح دا فولش دی دا فولش دی دا ډېر خیال شی دی او تاسو وایئ چې دا خو عجیبه سړی راغلی دی امریکا کې دوی له دا زده کړل چې خر ډېر هوښیار شی دی او ډېر عقلمند شی دی عظیم فلاسفر دی PhD ورکوي صحیح نو دا تاسو په یو بنیاد باندې وایم زموږ یو ملګری و نو هغه ډرایوینګ کو لاهور کې او زه ورسره ناست وم نو بل ملګري وویل وی دا لار خطا ده هغه ورته نه زه په دې لار راغلی یم 2 ځله دې نه مخکې دا لار صحیح ده ما هغه ته ویل که لار کښېنه د 2 کسانو نه لار نه خطا کېږي خو معذرت سره زه په خپله هم ډرایوینګ کوم نو چې څوک ډرایوینګ کوي چې هغه بد ونه مني ما ورته یو د ډرایور نه لار نه خطا کېږي یو د خر نه لار نه خطا کېږي خر چې یو ځل په یو لار بوته یې د نه لار نه خطا کېږي دی بیا عجیبه او دویم د عقل دلیل دا دی دویم د عقل دلیل دا دی چې ده ته خو قرآن مخکې کړه چې کوم ځای بیتون کې اوبه یې ده ته پکې ځمکه نه ښکاري دی نه کوزېږي ځکه ده ته پته ده چې که ورکوز شم لامبو ته له ورځي نه ما ډم نه راځي صحیح نو لامبو ته له ورځي نه ادې وایي که ورکوز شم او ورډوب شم پکې وخت ته مې اوبه راورسېدې نو د غوږ د اوبو نه بیا خر جوړېږي نه بس دی مړېږي هغې سره نو ګوره څومره عقلمند سړی صحیح ته وایې که پوره میډیکل کالج یې ویلی ده ته نو چې کومه ځمکه په اوبو کې ورته ځمکه نه نو دی به بیا د خپو نه نیسي او اوبو ته به یې راښکې نو چې راښکې دی بیا هم په شا شا زور کوي خو چې راښکې او پته ورته ولګي نه ډوبېدو نه دي نو هله پکې روانېږي نو اوس عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې وخلق البهائم ورکب فیهن الشهوة لیکن الله تعالی خواهشات پیدا کړي دي وخلق بني آدم او بیا مونږ خو the last creature of Allah subhanahu wa ta'ala چې د دنیا کې الله تعالی تاسو هم په ساينس کې دا وایي بگ بینګ تیوري مو ویل کنه مو دا ویلې مو دا او 3 periods یا 6 stages of establishment or developing of this world دا مو ویلې کاسمو فزیکس کې چې دا سپک سټیجز کې دا دنیا باندې د وجود کې راغله نو کاسمو فزیکس ورته اوس رسیده کلام قدیم د الله کې چې قران کریم دی الله سو بار ذکر کړی ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام الله تعالی شپږ ورځې نه دا ایام ترجمه موږ یوم ورځ کوو دا د ورځ لپاره دا ورډ استعمال دی خو چونکې دا ورډ یو لیمیټډ ټایم دی څه شي یو لیمیټډ ټایم دی نو اصلا یوم بیدشی یو لیمیټډ ټایم دا یا پیریډ اف ټایم دا نو الله تعالی هغه وایي په 6 ایام دا مې په شپږ پیریډز کې پیدا کړی ده او کاسمو فزیکس اوس ثابت کړي دا شپږ سټیجز کې راغلی ده اوس د هر یو سټیج څو کالو نو سمودی وی ځکه هولیسات ته روانې نو کانټینیوس نو سمودی وی شپږ زره کاله دي یا وینا فوسج مې پیدا کړه دا شپږ کروڑه کاله دي نو بیا یې شپږ اربه کاله دي څومره دي 6 بلین او اوس وایي 13.5 بلین ایرز دي نو بس دا به کېدی شي نیکسټ ټایم هغوی به وایي چې 1 ټریلیون کاله دي صحیح نو هغه بیا شپږ سټیجز کې به تقسیم کړي نو اوس په دې آخرني سټیج کې او د هغې آخرني سټیج په آخرنۍ حصه کې الله تعالی انسانان پیدا کړل او ما وجه دا ده چې الله تعالی دا دنیا اسټیبلش کړه
دا سټیټ د دنیا یې جوړ کړ نو بیا دا انسان په حیثیت د مهمان خصوصي راولېږه دې سټیټ ته او د ده پیدا کولو سره اوس الله تعالی د هغې نه وړاندې بل څه نه پیدا کوي که پیدا کوي وایي بله نوعه نه پیدا کوي بس دا پیک دی کړي شوی د دې وجې خدای افضل ګڼلی شي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ټول انبیاو نه افضل دی نو د هغه نه بعد بل پیغمبر رالیږي لږ زور سره نو انسانان د ټولو مخلوقاتو افضل نوعه ده د دې نه بعد اوس نوې نوعه نه رالیږي بس دا دنیا یې د لپاره پیدا کړې ده دې ته وایي عمل تسخیر وسخر لکم ما فی السماوات والارض چې دا ټوله دنیا مې تا ته سبجوګیټ کړې ده دا تا ته سبزویډ ده او الله تعالی فرمایي یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان الله تعالی فرمایي چې که تاسو کولی شئ if you can penetrate into the diameter of the earth and the heavens in استطعتم why in استطعتم ان تنفذوا والنفوذ ستوي دا نفوذ په اصل لغت کې penetration inside a thing په یو شی کې دننه ننوتل او په هغې کې بیا سیر کول نو الله تعالی فرمایي او بیا اقطار دا پلورل قطر او قطر دا جیامټري خو وایي که نه وایي جیامټري وایي لږ زور سره جیامټري وایي که نه وایي وایي تاسو ورته جیومټري وایي تاسو ورته جیومټري موږ ورته جیامټري وایو نو هغه جیامټري وایي په جیامټري کې د ډایمیټر ذکر کېږي کېږي نه د ډایمیټر وي د سرکل لپاره ډایمیټر څه لپاره د سرکل نو یو خو دې نن دا معلومه شوه چې دا ځمکه دا سیمي سرکل ده یا سپیریکل ده نو سپیریکل چې ده نو دا به ډایمیټر لري دغه رنګ به اسمان ده که اسمان د دوی پاسه چت دی صحیح نو چې کوم چت دا په ګولډ ګراوند باندې اچي نو چت به هم ګولډ وي که په سپیریکل یې اچي نو دا چت به هم سپیریکل وي الله تعالی فرمایي چې ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات if you can to penetrate inside the diameter of the heaven and the earth فانفذوا just to penetrate لا تنفذون الا بسلطان but you cannot do it but if you have power and what is power knowledge power څه دی knowledge دا خلک چې اوس روان دي چېرته مارس ته ځي څوک په سپوږمۍ ته ځي څوک په سپیس ته ځي چا جیمز ویب ټایلسکوپ ورولېږه هغه وایي چې مونږ خو تر اوسه وي چې د یو کهکشان زمونږ دا ګلیکسي دا د ټول نه لوی دی په اربونو کربونو ستوري لري او هیولي باډیز لري نو د جیب ویسټ ټایلسکوپ وایي دا خو لکه دا ځمکه چې ده او په دې باندې لکه یو میخ چې ولګي دا زمونږ ګلیکسي خو دومره وړوکی غوندې شی دی د دې نه وړاندې hundreds of thousands of galaxies دي او په هر ګلیکسي کې دغه شان په لکونو څیزونه راځي and still they are expanding اللہ نووے کہ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون اور اللہ تعالیٰ فرمائی والسماء بنیناها بأیدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اللہ وی آسمانوں میں ڈیر مضبوط پیدا کری دی بیٹے کہ سورا مضبوط انسانان جوڑ کی سمودہ بس منگا نے پلستر تسٹرکو ناغا سٹرکو تیرا پلوزی کل کل پکی خختہ ہو لیجی اور بیا کل دا سے موقع مراشی چاہ تو بلڈنگ را پلوزی اللہ تعالیٰ بلیونون کال مخی دا آسمان والا سٹرکچر جوڑ کرے لے اللہ وی دا ما دورا مضبوط جوڑ کرے چلے بچانا وانا ہوئے لنبی کار بانے چھ امریکی تلے زمون رشتہ کی وزانانا دا سادہ ہونے دا نو واپس را گلے ہو نازمہ دا کور والا ناغی تا پوس کوئی پا امریکی کیوں دا غسی اسمانی نازمہ کور والا وقتی چرتنی التسی ناغی وقتی التسوری ہوندی نو ستا تانا چا چرتا دانا دی اوری دری چکنی اسمان میں ٹکرا رہا پرے وقتا کبھر اوری دری والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون أوسع يوسع إيساعا expanding وإنا لموسعون هم دا expand کو ونورا expand کو او دیو جا علماء دغا تصور پخبل شہر کیوئی چوئی کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن پیکون معاذ نکور تاسو خدمت کی جو خلق البهائم وركب فيهن الشهوة وخلق بني آدم
او الله تعالی مونږ او تاسو بني آدم پیدا کړو انسانان پیدا کړو ورکب فيهم العقل والشهوه نو مونږ یو الیمنٹ راکا فرشتو والا او بل الیمنٹ راکا حیوانات والا فرشتو والا الیمنٹ عقل مونږ راکا حیوانات والا الیمنٹ شهوات او خواهشات راکړل اوس دا کنټراست کمبینیشن موږ سوال دا کنټراست کمبینیشن دا یې سره پاره وکړو نو دا یې د ټیسټ لپاره وکړو دا یې د ابتلا لپاره وکړو افحسبتم انما خلقناکم عبثا احسب الناس ان يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله تعالی فرمایي ستا ژوند دا د ابتلا نه عبارت دی دا د ټیسټ نه عبارت دی وعند الامتحان يكرم الرجل او يهان دا امتحان دی څوک بره وخېږي څوک لاندې راوغورځي امتحان ورکوي نو څوک بره وخېږي وایي فرسټ ډویژن یې واغسته یا فرسټ پوزیشن یې واغسته او څوک لکه زما په شان نه اهلي وایي د اف واغسته څه یې واغسته وایي که پاس شوی دی نو ډي کې پاس شوی دی پته نشته تاسو زموږ زمانه کې فرسټ ډویژن سیکنډ ډویژن او تھرډ ډویژن اوس اے بي سي ډي ګریډز تاسو فرسٹ ڈویژن سیکنڈ ڈویژن کې اے بی سی ڈی ته راغلي اے بی سی ڈی ته راغلي نو ما مرګرو ته مې دا دې اف برابر وي ښه دا دې دا د اف برابر به سره قریب وي خو بار تقدیر عزم کور تاسو خدمت کې چې اوس دا کنټراست کمبینیشن دا د ابتلا د پاره نمبر 1 او نمبر 2 دا ورلد سیستم دا ټول کنټراست کمبینیشن باندې روان دی موږ ورته مجموعه الازداد وایو کمبینیشن اف اپوزټس او دا غي وجه دا ده چې حس او حرکت دواړه دا کمبینیشن اف اپوزټ سره پیدا کیږي دا د ژوند دلیل دی صحیح دا بل باندې ته بلیږي پازیټیو نیگیټیو کرنٹ یو ځای شوي ځکه بلیږي پازیټیو نیگیټیو کرنٹ یو ځای شوي دي سپانسر اوم یو ځای شي نو موږ په وجود کې راشي یا بل حیوان وجود کې راشي نو دا ټوله دنیا دغسې روان ده اوس ته کوم کامیابي غواړې نو د دې کنټراست کمبینیشن په اساس باندې به ځان د ټیسټ کې کامیابې نو خلق بني آدم ورکب فيهم العقل والشهوه دې یو الیمنٹ د عقل کې خود یو پکې د شهوت او د خواهش کې خود او د دې دوه یو بل سره کې شیطانی پول اینڈ پش عقل ته یو طرف راخي او شهوت بل طرف راخي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فمن غلب عقله على شهوته فهو اعلى من الملائکه د چا عقل چې په خواهشاتو غالب راشي د مرتبه او مقام د فرشتو نه بالا دی ومن غلبت شهوته على عقله فهو ادنى من البهائم او د چا چې خواهش په عقل غالب شي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې د سټیټس او پوزیشن د زناور نه لاندې دی دا د خره نه لاندې دی دا د سپي نه لاندې دی دا د غوی نه لاندې دی قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون دا دغسې خلک دا د زناورو نه زیات لاندې دي they are much more lost than animals دا د هغوی نه worse دي much more worse than animals ځکه دا careless خلک دی and for a human he must not be a careless person he must be very sensitive not that much sensitive to attack everyone but to a great extent he must be sensitive but sensible not emotional too much زمونږ مسله ده مونږ ټوله خبره ګاډو ګډه وډه کو ایموشنل سره جذباتیت سره نو مې جذبه خده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لكل شيء شرع ولكل شرعة فتره د هر ایشو کې د سړیو جذبه پیدا کیږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي جذبه خو چې لکه څنګه پیدا کیږي فورا او سډنلی نو داسې یې فورا او سډنلی لکه اوسه دا یو جذبه ده نو اوسه زر راشي نو ټول سره اوسه کې بس به اخشي وای يخشي نبي عليه الصلاة والسلام فرمى ألا إن الغضب جمرة من النار غصة هذا أول سروت كذا هذا أول سروت كذا والنبي عليه الصلاة والسلام من قبويت هذا أول سروت كذا وألا تنظرون إلى حمرة عينيه ونفخ أوداجه تاسو غصة سري تقولينا كسترجي ولي سريشي ونفخ أوداجه رجوني راو برسيجي ندا سجي راو برسا دنا بكور برسيجي ذن بكور بل شيء لا عند الغضب النبي عليه الصلاة والسلام فرمائي ومن غضب منكم فالأرض الأرض نسوك شو ولا غصة ولا غلا نكذي ولاري نكيدي كذي ولاري نك نو صغير ترسكي
استاله چې غوسه رااله نو ستا دا ټول اعصابي نظام ټنس شو خو چې ته کله خپل فارم او کنډیشن بدل کړې نو به ټنس ختم شي غوسه ورسره کړو یاره دا پیغمبر ډېر عجیبه سړی و ښه د داسې عجیبه سړیتوب دي دنیا ته خو ځان ته کله کله بیاناتو کې وم وایم نن زمونږ د حماقت د وجې دنیا موږ له طعنې راکوي تاسو مسلمانان داسې نو زه ورته ملګری کښېنه په کډار تاسو د زناور وایي زمونږ د پیغمبر راغی سړیتوب یې وکړو دنیا ته دا پیغمبر راغی انسانیت درس یې ورکړ ټولې دنیا ته نو محترمو عرض مې کور تاسو ډېر وخت نه ضایع کوم خو عرض مې کور ستاسو خدمت کې چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي فاذا غضب احدكم فالارض الارض او بل حدیث کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې که تاسو کې څوک غوسه شي نو اودس دې وکړي څه دې وکړي فليتوضا اودس دې وکړي ځکه اودس سره د باډای هغه کوم ټمپریچر چې راکته وګوري به د دې وجې څوک چې غوسه شي موږ ضرورت ده او اوس وایي ورته که نه لږ لږ سره زما پلار د طبیعت نه ډېر سخت و او موږ د هغه د سختۍ د وجې هغه د چیف مارشل ایډمنسټریټر وی دا یوه ورځ موږ ټولو وروڼو ته غوسه ویو نو هغه چې په غوسه د پښتانه خو چې غوسه شي بیا خو چې څه وایي نو وایي نو موږ ټولو وروڼو ته غوسه زما منځنی ورور ډېر ډرامچي ولېدې نو هغه زر ور منډه کړه نو چای پرته وه نو هغه له پیاله یې ځنډه کړه هغه یې راوړی بابا ته دا اوس کنده ښه به شي ورته نو ما ورته خروس بیا ته د چای ورکړې نورې ګرمې اوبه له ورکړه نو بهر تفیر عرض مې کور تاسو خدمت کې چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې فلیتوضا بیا دې اودس وکړي آمدن ورسره مطلب چې الله تعالی فرمایي قال اني جاعل في الارض خلیفه قالوا وتجعل فيها من يفسد جوج ستاسو میدان هغه د علم میدان ته بس یو پوینټ واضح کول غواړم دې ټول ته پریفیس وایي کتاب لیکل ما اوس شروع کړ صحیح دا خو پریفیس نو کتاب مو شروع پریفیس دا 2 پیجې کتاب یا 300 پیجې تاسو باندې ما خام پورې ناسې ټول آسان مونږ لیدل انځانو او سوندانو تاسو ټول سما بچی ځکه تاسو د عمر زما بچی بلکې تاسو نو مشران دي اگر چې زه ډېر لږ عمر 30-35 سال عمر مې د خواب مې کو تاسو خدمت دا مولوي صاحبان دا ډېر عجیبه دي دي کې هر یو چې راځي نه ما راته بوځي ستا عمر څومره دی ما ورته یم غالبا سکه 35 نو عرض مې کولو تاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي اني جاعل في الارض خليفه قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ابوي ته خو مخکې معلومه وه چې جناتو څه کول یو بل مړول جګړې کولې فسادات یې کول هغوی ته مخکې معلومه وه چې دا خواهش والا شی په کوم مخلوق کې موجود وي نو دې سوای د فساد دی بل کار دی سوای د فساد دی کله انسان هم داسې شي چې د عقل تقریبا که مفلوج دي نو بس اوده شوي او خواهش غالب نو بس هر وخت جنګ ته تیار ناست دي بڑی والی جنگ ته تیار موسی علیه السلام یو وار را روان را تر اوسه پیغمبر نو الله تعالی فرمایي چې دې په یو 2 کسانو باندې د غرمې وخت چې خلک ټولو 2 قیلوله او آرام کو خو 2 کسان ورته یو بني اسرائیلي او بل قبطي یو کاپټیک او بل اسرائیلي نو دا کاپټیک هغه حکمران قبیله وه د فرعون قبیله وه نو هغه د باندې څه بیګار کړو ځکه طاقتور انساني تاریخ دا چې همیشه په غریبو باندې بیګار کوي نو هغه د باندې بیګار کړو دی ورته نیک شوی زده کار نه کړو هغه ورته ستا پلار به هم کوي ځکه دا طبقاتي نظام خو هر دور کېږي او قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا دا فرعون دا ډېر عالي باغي و د خدای ځمکه کې او د په خپل ملک کې یو طبقاتي سیستم طبقاتي سیستم دا یې ډیولپ کړی او اسټابلیش کړی نو په طبقاتي سیستم کې یو طبقه چې موږ ورته ایلیټس وایو هغه په ټول سورسز باندې قابل وي او نور هینډ ټو ماوث دي کله ورته ډوډۍ وي او کله نه او شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې داسې معاشره دې ته انساني معاشره نشي ویلی دا د حیواني معاشرې نه هم بدتر ځکه دی چې د انسانانو توهین کېږي لیکن انسان دا ذلیلیږي او الله تعالی خو انسان له عزت او آله ورکړی لقد کرمنا بني آدم عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه فرمایي چې کوم ځای دغه سیستم وي چې خلک د بنیادي ضروریاتو نه محروم وي نو هلته 2 شیونه کېږي هلته 2 شیونه کېږي د هغې معاشرې د نارینهو نه غیرت ختمېږي او د هغې د زنانو نه حیا ختمېږي او غیرت او حیا دا توأمین دي ټوینز دي
دا یو ځای وي خو زنانه دپاره شرعا د غیرت مقابله کې حیا زیاته ضروري ده نارینهو دپاره د حیا مقابله کې غیرت زیات ضروري دی فی نفسي خو دواړه ضروري دواړو دپاره خو د ریشو په اعتبار زنانه په ډېره حیا ښه ښکاري او نارینه دی په ډېر غیرت ښه ښکاري او حدیث کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي ابن عباس روایت دی رضي الله تعالی عنه چې آدم علیه السلام الله پیدا کړ نو جبریل امین ورته یو ټرې راوړه او هغه ټرې باندې ورشي ته د یو انتخاب وکړه چې کم کې نه اکسیډنټلی وي یا به الله انسپایر کړي نو آدم علیه الصلاة والسلام یو ته داسې لاس ور واچو نو هغې راوچت خو چې جبریل امین یې تپوس وکړو وایي دا ایلیمنټ د څه دی څه شی ریپرزنټ کوي نو هغه ورته یې دا عقل دی دا څه شی دا عقل دی نو چې هغه عقل نو دوه خو پاتې نو دا یو د ایمان ایلیمنټ او بل د حیا ایلیمنټ نو د ایمان حیا ته وی اوس ته سفر وکړه ټکټ واخله او ځه ځکه ته خو منتخب نه کړې عقل یې واغسته نو حیا ورته ویلې ته نو هغې ایمان ورته ویل زه هغه ځای پاتې کېږم چې کوم ځای عقل وي هغه ځای پاتې کېږم چې کوم ځای عقل وي نو حیا ورته ویل زه هغه ځای پاتې کېږم چې کوم ځای ایمان وي الله دې زموږ ایمان مضبوط کړي لذا هغه ځای پاتې کېږم چې کوم ځای او بل حدیث کې اول ابن عباس ته روایت دی مفتی صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الايمان والحياء توأمان اذا ذهب احدهما تبعه الاخر چې ایمان او حیا دا توینز دي او بعضې آیډنټیکل توینز هغوی ته بیماري هم په یو وخت لګي ته به هم دواړه باندې یو وخت راځي صحیح شوه دا کوډلیس کنیکشن دی څه شی دی تار نشته او کوډلیس کنیکشن دی the genes are one and the same یو باندې ته به راشي په بل باندې هم ته به راځي بلکې بسا اوقات داسې وشي چې یو مړ شي نو ګنټه پس ورته هم مړ شي صحیح او حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دا قسمه واقعات دلیل د دې دي چې لینس کې یو رابط دی لینس کې یو کنیکشن او هغه وایي د هرې ذرې د ټولو کائناتو سره تړون په هغه رابط باندې دی او هغه رابط د ذات د الله د کوم ځای چې دا ټوله دنیا په وجود کې راغلې ده نو بیا عرض نه کوو تاسو خدمت کې چې اوس ابن عباس سے وایي چې نبی علیه السلام وفرمایل چې اذا ذهب احدهما تبعه الاخر چې یو ټرین لاړ شي نو دا بل ورپسې روان شي یعنې معنا دا ده چې ایمان لاړ شي خدای دې نه کړي نو حیا ورپسې ختمه شي او که حیا لاړ شي دا ایمان ورپسې ختمېږي الله دې موږ د ایمان نه محروموي ټول امین وایي نو عمر بن عبدالعزیز صاحب رحمه الله دا خلیفه هم دی خو ډېر لوی عالم دی او محدث دی او فقیه دی مجتهد دی نو ده یو ځل ډېر عجیبه خبره وکړه وایي کومه معاشره چې اقتصادي بدحالۍ شکار وي او طبقاتي نظام اکنامیکل سیسټم یې طبقاتیت باندې بنا وي نو عمر بن عبدالعزیز وایي د هغې د نارینهو نه غیرت ختمېږي او د ښځو یې حیا ختمېږي یا په الفاظ دیگر دا وایي چې د هغې د نارینهو غیرت هغه په سټیټ وي او د زنانو حیا په سټیټ وي نو محترمو وروڼو او خویندو او زما بچو بنیادی خبره ده چې الله تعالی فرمایي انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك دی خو بلډ شیک دی اوس دا هغې چېرته نبي صلی الله علیه وسلم خو نو وایي کتلي د جناتو نه چې بلډ شیک او کتلې حیوانات چې لګیا دي ټول خلک یا پلت ووایي یا یعنې وبه یې څه کوي پخکرو وال کوي او خر څه کوي پلت وال کوي دوه کاره کوي دوی تاسو ته نه دی یاد خوی چې ناکاره یې نو که ورپسې دې لته درکوي که مخکې دې دې چک ته باندې لګوي دې وجې پخوانو مشرانو به یې د ناکاره خر نه به د مخکې دی نه به د وروستو دی لکه مخکې دې دې چک در باندې لګوي نو خوله به یې بد ځای ته رسي او که ورپسې روانېږي نو لته درکوي لته هم بد ځای ته رسي نو بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې الله تعالی وایي چې انی جاعل هغوی ورته وایي دا مخلوق جي پیدا کړي چې به فساد کوي بلډ شیډ به کوي نو الله وایي انی اعلم ما لا تعلمون تاسو نه پوهېږئ په هغه حکمت او په هغه سیکرټ چې کوم ما ته معلوم دی الله فرمایي وعلم آدم الاسماء كلها الله د آدم علیه السلام نیچر کې یو ټیلنټ کېښوده دا دنیا چې څومره روانه ده قیامت پورې به روانه یو ترقي به کوي دا ټیلنټ آدم کې موجود و دا جینس کې منتقل کېږي او دا جینس کې منتقل کېږي خو ډسټریبیوټ کېږي نو یو سړی ډاکټر کېږي او بل سړی انجینیر کېږي دریم ساینټسټ کېږي څلورم هغه کمپیوټر ماهري فیزم مستر کېږي شپږم د ټیچر جوړېږي دا صلاحیتونه ټول آدم علیه السلام کې موجود
لکه حدیث ابن عباس کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې آدم علیه الصلاۃ والسلام په نیچر کې الله څلور زره لغتونه سوره 4000 languages نو دا اساسي دي. ما له څه تاسو کو وې دا چې په بنگالي څو څو تعداد کې مې څلور سره وې دې سند مې ابن عباس روایت حضرت آدم علیه السلام کې د دانه چې څلور سره چې ویلې ټیلنټ پکې موجود و. حیثیت داسې دی هر انسان چې پیدا شي نو عقل هر انسان کې فطرتاً موجود دی که موجود نه وایي نو په دې باندې دا لیکل بیا وروسته کېږي. زموږ زمانه کې عموم تختای لیکلی تاسو تختای نه لیکئ بلکې پېژنئ یې نه. موږ سره به سلیټ و ریاضي او میث په سلیټ باندې کول تاسو سلیټ هم نه پېژنئ صحیح شو. بلکې موږ اوس په داسې دور کې یو چې قلم هم چا سره نه وي. نو ما وویل چې انسانان الټریټ نو قلم ورسره نه و چې الټریټ شو نو قلم ورسره کاغذ ورسره صحیح. اوس ټکنالوژي موږ بیا الټریټ نه چا سره قلم نه چا سره کاغذ دی صحیح ځکه چې اشیاء دې په لاس کې ټول کار په هغې وباسو ټول کار. زموږ زمانه کې موږ به پاړې یادولې 16 16 16 32 16 4 خر ردم کې به وایي صحیح 16 85 16 96 او په ډنډه به مو په ډنډه به راباندې یادولې. نو اوس هغه استادانو ته دعا کوو هغه نظام ته هم دعا کوو ځکه چې موږ ته کلکولیټر ضرورت نه بس در 16 15 ضرب کې 16 85 صحیح. او اوس د ډېر لوی تعلیم یافته نو ورته وایي چې 16 × 5 نه غزر شعر اخلي صحیح. نو ما وایي چې اوس پته نه ده لټرسي ده که الټرسي ده خو پته کې دا ډول خپل تقاضای ټایم اینډ سپیس ته قوتې نشو ژوند ټول په ټایم اینډ سپیس روان دی. د دې وخت ټایم اینډ سپیس په دغه ټکنالوژي سبجیکټ دی. نو بهر تبدیل وعلم آدم الاسماء كلها الله آدم علیه السلام ته د ضروري شیانو نومونه نو ما وی چې په صدور تر بنیادی چې آدم علیه السلام کې دا ټیلنټ ورته کمبینیشن کیږي. یو مثال د تاسو درکړم دا بل ډېر چې اوس په شرط دی نو دا کمبینیشن نه پیدا شي خلط او اختلاط او میکسینګ او مینګلینګ وشي ای سره یو نوې ژبه په وجود کې راشي لکه اردو دا د دنیا دویم نمبر لویه ژبه ده اوس انګلیش پسې دویم نمبر لویه ژبه اردو ده انګلیش پسې. حالانکه دا اردو دا په اساسي ژبو کې نه ده. اردو خو بدري کوي لښکر ته نو دا اکبر جوړه کړې وه جلال الدین اکبر د خپل لښکر دپاره چې عرب پکې وو فارسیان پکې وو ترکیان پکې وو او پنجابیان پکې وو او پښتانه پکې وو نو دا ټول وی دی دپاره یو داسې مشترکه ژبه پکار ده چې هغې ته د رابطې ژبه ویل شي د اردو ژبه یې تشکیل کړه. نو په دې کې د ټرکش الفاظ دي عربک الفاظ دي پرشین دي د پښتو دي پنجابي دي پکې سرایکي دي پکې د هغې مخلوط هغې ته ویلی شي څه اردو ژبه. نو دا آدم علیه السلام یعنې هغه بنیادي طور ټیلنټ خو وو خو دا ژبه به طورې ژبه د هغه په ټیلنټ کې نه وه ځکه دا د اختلاط ته پیدا ده. نو وعلم آدم الاسماء كلها درنګې دا ټول پروفیشنز دا هم د آدم علیه السلام په ټیلنټ کې وو. تاسو هغه ته سوپر کمپیوټر ویلی شئ څه ورته نو سوپر کمپیوټر کې ان اګریګیټ څه ورته ان اګریګیټ دا ټول ټیلنټس هغې کې پراته صحیح. خو بیا د هغې نه وروستو سب کمپیوټرز راتلل نو هغې ته یو ټیلنټ منتقل کېدل او ورته ایکسپینډ کېدل. کله بنیادی ډیټا دا د آدم علیه السلام نیچر کې پرته و. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه نو الله تعالی فرشتو ته دا نومونه وښودل ویې د دې یوز راته وښیې دا کټوای ده د دې یوز څه دی. نو اوس فرشتې هغه یې غوښې پخوي لږ ځوب سره وی دا خانک دی نو د دې یوز څه دی نو هغه یې ډوډۍ دي ځکه ډوډۍ نه خوري ځکه ای ډوډۍ نه خوري غوښې هم نه خوري باربیکیو هم نه کوي څه نه کوي باربیکیو هم نه کوي. نو د هغې په ټیلنټ کې دا شی نو هغه یې دا خانک دی او دا کټوای وی یوز یې وښیي وی په دې خو نه پوهېږو صحیح. او آدم علیه السلام دی نمبر وار وی دا کټوای ده وی ښه نو دې یوز وی دې کې به پخلی کړي او وی دا څه دی دا تاسو ته مثال درکوم وی دا خانک دی وی دې کې به څه کوي وی دې کې به ولاړه کړي او دا څه شی دی وی دا لور دی په دې به څه کوي فصل به پېرېږي او دا څه دی دا بلچی ده وی په دې به څه کوي وی دې باندې به خاورې او قبل خواړی ده. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه نو اوس پته ولګېده چې د فرشتو نه انسانان افضل دي په دې بنیاد چې د ده نالج ایکسټینډ کېږي او سپینډ کېږي. د فرشتو نالج هغه سالډ دی نو بس چې څومره دی هم هغه عمره دی هغې کې ایکسټینشن ایکسپینشن نه کېږي هغې کې توسیع. دویم
دا انسان دغه الله دا ټیلنټ پیدا کړی دی چې دې ایجاد هم کوي اجتهاد هم کوي څه کوي ایجاد هم کوي او اجتهاد یعنی مین انوینشن او ډیډکشن صحیح په نظري سطح باندې د اجتهاد کوي او په عملي سطح باندې د ایجاد کوي صحیح په تیوري کې د اجتهاد کوي پریکټیکل کې ایجاد کوي صحیح نو دا د آدم په نیچر کې دا پروت علیه الصلاة والسلام ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين نغی جواب ورنکړی شو قال يا آدم انبئهم باسمائهم آدم علیه السلام ته شروع شو نفسه بلا ډیټا و نو بس یو شی شروع کو وی دې ته وای دا او یوز دا دې ته وای دا او استعمال دا دې ته وای دا او استعمال دا الله تعالی فرمایي چې علم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الله ورته چې ما تاسو ته ویلو چې زه په مغیباتو د اسمانونو د ځمکې باندې پوهېږم کوم شی چې تاسو ښکاره وي په هغې هم پوهېږم کوم چې خپله کې ویلی لکه دې فرشتو هلته ویلې یخلق الله خلقا اکرم علیه منا دلته خو ظاهرا ورته ووایي چې دا هغه انسانان پیدا کوي چې بلډ شیډ به کوي فساد به پیدا وي او خپله کې ووایي وی زما په خیال هسې الله تعالی زمونږ ټیسټ کوي خو زمونږ نه بهتر مخلوق خو نه پیدا کوي لن يخلق الله خلقا نو دا خبره ځان نه کړو الله تعالی ویل کوم چې ما ته کړو ما ته معلومه چې ځان نو کړو ما ته معلومه ده ما دا عادت نو تاسو انسانان موږ ټول انسانان وای الحمدلله او بیا انسانانو کې مسلمانان او په مسلمانانو کې د محمد رسول الله امتیان زموږ مورث وفات خدای دې وبخي نو دا تګودو کوم چې سوره خدای توفیق راکړي ما کته مورث خدای دې دا تګودو قبول کړي قبول نه ما خدای زموږ ته ګودو قبول کړي چې هم بخي ناغوي قبول دی یو بابا ساده سړی ولاړ شپې چرته اتفاقا موږ تر پاسې دی اتفاقا سترګې ویښې شوې نو بس مونږ یو ته دوه رکعات سره پاسې دی نو بیا داسې لاس اوچت کړ وی یا الله ګوره ما وبخي نو بیا یې وی ګوره ضرور مې وبخي او یې ځکه مې وبخي چې کله ونه بخلم نو ستا پیش د عمل او برابر کړي صحیح نو دا وتا ګودو مونږ کو نو هغه ته مې مورث پته نشته چې قبول بشي وی قبول دی ما چې خدای مو وبخي وی بخلی یو نو ما ورته دا دومره عزم سره څنګه وای دومره یقین سره وی دی خو ګوره مخلوقات ټول دي مې په زورګونو دي وی نو خدای غوښتي چې مونږ انسانان پیدا کړو نه نو بیا مونږ خدای غوښتي چې مونږ مسلمانان پیدا کړو نه نو بیا مونږ خدای غوښتي چې محمد رسول الله امتیانو پیدا کړو ما ورته نه نو چې دا ټول کارونه په خپله خوښه وکړل دا بل کار هم په خپله خوښه کوي چې دی جنت ته او زما نیکه او دا ذکر کو جرګه کې انا هغه په جرګه کې وایي مونږ چې کله بیا جنت کې له چا ورته بابا ته خو دا خبره دوی یقین سره کوي لکه چې فیصله شوې ده نو هغوی دا ټول علما وایي چې جنت دومره لوی دی دومره لوی دی دومره لوی دی خلک ولري په کار نو چې مونږ ورته نه بولي ابوجهل او فرعون ولا بولي خو بهر دې پښتو کې مونږ وایو چې د بورې زویه څه خو بویا نو لږ همت کوئ انشاءالله زموږ به دنیا هم وبا ده آخرت او تاسو په دې میدان کې زموږ سترګې تاسو ته دي تاسو معماران یې د مستقبل نو خپل وخت به ضایع کوئ تاسو ما ته زما د بچو غوندې ښکارئ نو خپل وخت به ضایع کوئ د استاد احترام مونږ چې کله سبق شروع کړو د جوماتونو کې مونږ وخت کې دا مدارس دومره نه والي صاحب د الله غریب په رحمت کې خو دلته مدرسې او چارباغ کې هم جوړه کړې او سیدو شریف کې هم ده شته مفتي صاحب ته هلته یې نو هغه وخت کې په دې باقي پاکستان کې خو مدارس دومره نه یو په ټول خطه کې دارالعلوم حقانیه یو جامع ورسره خوا کې نو بیا په پېښور کې دارالعلوم سرحد په دې مېس کې دا نو موږ ټول سبقونه په جوماتونو کې ویلو مولوي صاحبانو سره به دی په جوماتونو کې او د سهار نه به سبق شروع شي هغې له د الله درجات عالیه ورکړي زموږ د استادانو به سهار تهجد وخت کې ځکه یو طالب به راته یو فن ده بل طالب براته بل فن لا دو طالبان براته یو بل سبق لا تهجد وخت به سبق شروع کې مې به لګا وقفه کې دا ماستن پورې به سبقونه وي دا غي بل څه شغف نو امون علي یو بلکې یو بل سره موجګو چې نه تهجد وخت سبق به زمان هم وي دا هغه وخت زين فرش زين نو شي کېچ کوي نو په دې باندې موږ جنگ یو بل سره چې نن ته روزانه تهجد نه وخت سبق وای نه زمان هم ورته نو مولوي صاحب بیا شرط کې خو به بس څوک به پاسې دا به نه وي نو بار ته دې عزم کړو تاسو خدمت کې چې استادو تاسو طالب علمان دي
صحیح او زه مرګور ته وایم ومحقق توصي خبره کړې چې علم علمان علم الحال علم المآل علم دو قسمه دی یو ته علم الحال وایي بل ته علم المآل وایي علم الحال چې د دې دنیا آبادۍ سره تعلق دی او علم المآل چې آخرت په آبادیږي او هغه وایي وکلاهما ضروریان دا دواړه د انسانانو او مسلمانانو لپاره ضروري دي ځکه موږ نه غواړو چې دنیا کې د رسوا شو نه غواړو چې په آخرت کې د عذاب شو نو چې اوس دا نه غواړو نو دنیا باندې به مزان کوو آخرت باندې مزان کوو حضرت شاه ولی الله فرمایي چې کوم قوم هغه دنیا باندې ځان کوی نه کو د پسماندۍ وروسته پاتې کېږي نور اقوام به غلام کوي په یو طریقه یا په بل طریقه نو پخوا به فزیکل غلامي وه اوس انټلیکچوال غلامي ده یا اکنامیکل غلامي ده چې د چا انټلیکټ مخکې دی نو هغه دنیا قیادت کوي او موږ پرې وروسته پاتې یو او چې د چا اقتصاد مخ په وړاندې دی نو هغوی په دنیا مسلط دي موږ ورته کړی شو چې لږونه خیر موږ هم دې جوړی کې راواچوي که نه ناظرینانو دنیا ډیولپ کېږي اسټبلش کېږي پروموټ کېږي مخ په وړاندې ځي په دې مختلف ساینسز باندې نو تاسو کوم فیلډ کې چې هم یې یو فن ته خراب مه ګورئ دا د دنیا ترقي ده او بیا چې ته نیت خالص کې دا د خلق خدا د خیر دپاره کې نو دا ستا دپاره عبادت دی الله تعالی او په دې تعالی آخرت هم عبادوي بس دغه خبرې کافي وي الله تعالی تاسو له د علم او عمل ترقی درکړي تاسو دومره توجه همت سره زما خبرې واورېدې زه ورنه طالب علم یم الله تعالی دې تاسو له گویا ډېر اجر درکړي الله مو مال حال کې خیر او برکت واچوي الله دې دومره ترقی په مستقبل کې درکړي چې موږ در باندې افتخار کوو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین